Welcome viewers. Today I'll be speaking about the car industry. This is a very vital topic. You have to understand in a cool brain. I know if you have become warmed up for the last video. No stay so just cheer up. Freshen your mood. Take a sip in a fresh light soda and everything will be fresh. Car industry. Automobile industry is a history in the whole world. Transportation is the main reason. Transportation was previously on foot, then on shoulder, palki, wajra, this thing, on the land, and in the sea it was bhala, bingi, noko, then wajra, things like that, and so on, go forth. Air was not there. Later air came in. As first as a glider from the mountaintop, running and just drooping down, and then plane, then helicopter, the jet plane, supersonic plane, and fuel filling in the air, and so on. This is transportation. I'm concerned with transportation on land. It was cow carts, guru gari, bumpy, slow, but inanimate. Animate energy used for to plow the fields for agriculture, and this also. This is then came ghoda gari, that is horse pulled this thing. Then came inanimate this thing, this fossil fuel, burning of fossil fuel, extracting, purifying, and burning of fossil fuel for getting a combustion so that the piston goes up and down and the pulls this in car wheel rotates. Just before this came the steam engine. That is the steam power was used. Then afterwards came this one. So I have came across in a Facebook post that it was invented to how to run the piston up and down and bear the load by combustion of hydrogen that obtained from separation of water, H2O. But also saw in the post that this was submerged for burning of fossil fuel. However, I don't know the fact. I don't think it had been able to differentiate oxygen to electrolyte using electrolysis rather to separate oxygen and hydrogen from water H2O and things like that. But it was a false post. However, whatsoever fossil fuel. First, wood was burned for getting steam. Next, coal was burned for getting steam. That was also fossil fuel. And then oil cannot be burned, it is combusted with air and electricity so that as much as required in as much amount so that it mobilizes the piston going up and down and it is lubricated by mobile and then things move on. So in this case of automobile industry, first there are many industries and then came the most notable as the Austin Morris
Landmark, Landmaster, sorry. These are all foreign companies, but Austin was named after the surname, that is title, money, Podobi of the owner, of the proprietor, of the main person, or the proprietor, entrepreneur, enthusiastic entrepreneur, just like Bata also. So it was a joint venture on Austin and this, and then it came down here as Austin, and it was manufactured. Then came Morris, then came Landmaster, and after that, now it had been replaced by Fiat, which is a part of the some distance holding of the Tatas and these things, and the Ambassador, Hindustan Motors. Ambassador was set up by Hindustan as Hindustan Motors as the manufacturer, and that Hindustan Motors was the ownership of Birla, and these cars were marketed, given away, this thing by the Desh Group, Bhupen Dev, mean as that. In a name not disclosed, but he was the main authority of yes or no, and that these cars were priced almost very high, and he used to give away from this unshown profit, undisclosed profit. Suppose 3 cars made equivalent to 1 car, or say 8 cars may give a 1 free car, like that, and that it was marketed in such a manner that government was totally held under his hand. All governments, central, state, all over India, state, everywhere, district, whenever used car, used the Ambassador car. Mainly because of its name as ambassador like thing, and because whenever it was used to talk to foreign these things and this thing, and being the honored guest, or so, ambassador name came to a very advantage. The car had good mechanism, and it was totally Indian, and there was a Bharatiya Ponno, this thing over there, Indian goods and services to be used. So ambassador got advantage, and he had used up many channels to promote and propagate in the government sphere, which again led to many profit, because there also manipulation had been done that the price ₹10, there is no one to quote or bid in the tender. So it was priced ₹12, bringing cost, this thing, that thing, and instead of more, the cost was shown as ₹15, but no one to quote on single this thing. And that Fiat was partly a foreign this thing, I forgot the name, in Germany or what, and that imported Fiat models were available. But for this thing was totally, Ambassador was totally Hindustan Motors, and the name was Hindustan Motors, and it was Birla, and Birla had a quite influence over Congress at the time, because of this movement of freedom movement, and using the influence of the umbrella of the Birla and their goodwill in the Congress, and the influence on the Congress, and the participation of the Congress through monetary and other support, and as you know, the triggering had been made to shoot Gandhiji, whatever. So the Congress was only there. There was no party to cope up against, or rather that not this thing, and there was no tender. So 10 rupees was shown to be as 15 rupees for bringing the cost, and quoted to at 20 rupees, whatever, 25 rupees. No one dared to quote against in the private sector, and government did not bother to look after the private sector to bring up a fair free competition, open market, as I explained. So huge earning was done from ambassador. But what the matter was, that is why this Desh Group is concerned to break the communism through the Subrata Mukherjee Naxalite of my nearby
etc., and throughout my life, is the reason that he used the extra accumulated profit in a bad usage, that is prostitution. Those, as you can see now, the students how are they're dragged in my letter also, how they're dragged in, how people are made to do homo, or rather compulsed to do homo, and then the article was there, and they are not given the job, everybody's behind spending their humor and all these things. I explained over there very vividly. So these people who had not that talent, or rather that establishment did not could not acquire it because they were not in the field to earn it, they didn't have the talents. So this happened that they were given ambassador card at free of cost, shown in the books, but there was no audit this thing, there was no pan card and things like that in the name, as a second hand, as a fast hand, paid 10,000, got in the price of the price was 20,000, they paid 5,000. Like that, these rose in status. If you'll be wondering to know that Lata Mangeshkar once said that she had purchased a new Fiat car, I think mostly second hand also, in second hand, then a new one. A singer of that stature at that time purchased the second hand, not an ambassador, a Fiat. So those who are really non-prostitutes and not aware of the happening purchased ambassador, and that they were also whispered in their ear. These Bhupende, what he did was gifting, purchased this in the name of a reputed person, and after 6 months sold it, and at a very lower cost, which was quite affordable, and if not affordable, he paid the money in cash from this thing, and the car was there. So a new car in a roundabout rate. I mean, in certain cases, if the person was little established, he bought it himself. There's no loan, there's no loan audit, and not offering assess judgment, etc. So like this, he propagated and promoted and advertised and trust prostitutes to own cars of ambassador status, who became almost similar to those who were hardened. There was a dissatisfaction, but nothing could be done for the card, and rather they help in this prostitution business. As I said, these are always into it. I explained in the letters, you have to go through it. They promoted the trickery into the depth of industry, depth of education, depth of the industry, depth of the government, whatever, so that they could get a commission and they could live a high style living, and another card of real earning, not as a endowment or gifting. Therefore, the business of prostitution, or rather supporting his prostitution, grew bit by bit. It happened in the sad era of Dr. Bidhan Chandra Rai, who didn't understand and had faithful trust on these medical, as they were supporting his formulas of antacids and solacids and this and that to really help the people recover. He was in Congress, he was very well, he said, yeah, Billa, okay, fine. So everything went on the name. Nobody knew what is going underneath. Billas were, as far as I know, they can deny, obviously, there's no proof. Quite firmly aware of what was getting it. As far as I know, they are of the Marwari Gostis, Marwari group, but they are not of the hard-earning Marwari attitude like Goenkas. They are of the other segment.
That is why all their houses are marbles, and all their temples, everybody has that's not marble, but all the temples have marbles, and this marble society, as I told you, are the were the supporters of TNC funding, and then now the BJPs, and now the Shipondis, as I said. So they have bad motive, intention, and they are not honest and right to principle and righteous to morality, committed to the society that much. Except as certain few like Rajkumar Da, with whom I mix with the sons and so family. So there is exception always. So what happened? This marble, I mean, see this villas. First, as I know, whether they were Afim sellers of Afghanistan, Afim Bikri Kurtu, one thing I know. This was shut down by British, and they converted into business and of trading and things like that. Their principle of is of early age marriage and family staying together and things like that. Now this ambassador thing was under the signature of Bidan Babu, who didn't knew. He was the police minister, but he was chief. He was not given the intelligence support which was captured by the villas through this medical. So fund of unwanted this thing few. This fund was given through Chatta, Jotek, Mod. Whenever there is a prostitution, these people come. This Joe Chatta say again AC as well. কি লাভ হলো এসিটা এরকম নষ্ট করে তো দিস থিংস আর দ্যাট দেয়ার এইসব বাজে লোকেদের কাছে আসে এবার এদেরই they are females is this segment and you know can understand and then these homos are talented are made homo and brought in and these got agitated later on and wanted rights and they were misgiven the misinformed that the government did this, government knew and did this, police was knew and did this. Viran Chandra knew and did this. He was a good, as far as I can know, not only a doctor, a medicinist, a chemist, and good administrator of police, of civil higher in this thing, a press and press he managed, spoke to the people well. But he was also a good masseur, whatever say. And he was very honest. He was not into this today's type of prostitution type message. He was not into it. Whenever he took any job, he used to fulfill it totally. And he was not involved or interested whether the other side is feeling aroused or not, and it is not his matter. So everybody blamed Bidhan Chandra Rai, but he was dead. The police force was blamed because what was done, as far as I know, these type of people are put into the traffic police. They cannot know work now. They don't have the intelligence, the knowledge. So you can stand and do this and this is a sell bas ho gaya, काम से गवर्नमेंट का जॉब मिल गया, अब तेरे को कोई अरेस्ट नहीं कर पाएगा. होमस्टेड सिक्योर का एक्ट में गवर्नमेंट का जॉब मिल गया और जो जाएगा आएगा हम बोल देंगे उसको उधर चाप देंगे. Transportation misinformation can be suppressed. Therefore, they are mainly in the traffic force. So those who could not be absorbed by traffic force and were not getting very low this thing moral no respect, rather no respect, they were whispered that it is the government, it is the traffic force which is, but one or two may be there, but the traffic force was not of the prostitutes, but they were rumored, and the rumor making art is best known to these days medical and this British channel, as I said, and they
what is known as Naxalites, and they attacked the traffic force and killed them, and that is why Siddhartha Shankar had to that piece, and to bring them into good habits. Our endeavor, we have said, and today also how Subrata Mukherjee through this type of fund collection is doing this, and therefore the need to demolish and put away all hawkers is the need of right this minute, not the if not the second. Not only their electricity is of illegal connectivity. See, all this happened why? Because NIS of Gautam De's holding did not allow me to go into the Quest Mall to get fit. As I was suffering and getting bad, I had to turn up and then speak, and that is the reason what is happening. Had they been allowed to get in without a mask, then I would have not said. I didn't say anything these days. Had not the police made me wear mask on the road in the Fulbagan when I went to complain and get a GD, then this situation would not have arisen, and I would not have spoken. So am I a patriot or not? Yes, I'm patriot. See, I am taking the crown of throne for the right matter, and now I told you, explain to you. I'm patriot, but I don't want to. We are communists now. We respect everybody's democratic right. I don't want to disclose anything which would rather make one feel ashamed that they are TMCs. I don't want to do that. They have casted their democratic right, let them do so. We will fight and we will win. আমরা লড়াই করি, আমরা ধ্বংস করি না। তাই আমি বলি কি আমি বলছিলাম, লড়াই করে আমরা যুদ্ধ করি না, জিত হবে নিশ্চয়, তবে হারকে ভয় করি না। আমরা জিত হবে জানি, কিন্তু হারকেও ভয় করি না। জিত না হলে ভেঙে যাব না, আবার লড়াই করব। জিত লড়তে আমাদের হবে, জিততে আমাদের হবে, কিন্তু ধ্বংস করে নয়, শেষ করে নয়, কিষাণজিকে মেরে ফেলে নয়। সেমনি মমতা ব্যানার্জিকে একটা ডাস্টবিনেরও অযোগ্য নোংরা হিসেবে দাঁড় করানো আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু কি করব? এই মাস্ক নিয়ে গন্ডগোল হলো, এই যে আমাকে এতদিনে কেক খেতে দেয়নি, আমি অন্যকে দিয়ে কেক কিনে খেয়েছি, আমি তো গন্ডগোল করিনি। আমি সুস্থতার জন্য যাচ্ছি, আমাকে নিয়ে দিচ্ছে, আমি প্রমাণ করে দিয়েছি যে আমি সুস্থতার জন্য যাচ্ছি, তাও আমার ঢুকতে দিন এনএস। এই গৌতম দে দেশ মেডিকেলের জন্য হলো, আমি কি করব? আমাকে মেসেজ দিতে বাড়িতে দেয়নি, আমি কি করব? আমি সুস্থ হওয়ার জন্য করছি, বাঁচবো না, মরে যাবো। তাহলে সুবিধা হয় না, বাবার ব্যাপারটা উঠবে না, বোনকে হাত দেওয়া যাবে না। বোন তো হচ্ছে একবারে আলালের দুলাল, একবারে ননি মাখন সুব্রত মুখার্জি, বুঝেছো? ওই কসবাই, তাই আর বললাম না। তো that is the reason of all this. মাস পড়তে দেবো না, ঢুকতে দেবো না, খেতে দেবো না, করতে দেবো না, পিছু পিছু নকশালাইটদের পাঠিয়ে যাচ্ছে সুব্রত মুখার্জি যাতে গন্ডগোলটা বাঁধায়। যেই ওখানে আগে গ্রুপ 4 সিকিউরিটিস ছিল, আইবি না এসআইবি না কি একটা ছিল, এখন ওখানে এনআইএস হয়ে গেছে, যাতে কোনোভাবে আমাকে ঢুকতে দেয় না যায়, সঙ্গে সঙ্গে খবর যায়, সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যবস্থা হয়। গৌতম দেব পিছন পিছন ঝুঁকছে। এই যে বলেছিলাম সুব্রত মুখার্জি অতদিন ইউনিয়ন লিডার ছিল ওখানকার, দেখুন আমি মিলিয়ে দিলাম কি দিলাম না, আমি বাজে কথা বলি না, প্রমাণ করে দিই স্টেপ বাই স্টেপ। বাংলায় বলে দিল্লিতে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, কান্টেন্ট দেখুন পিছনে কিভাবে সুব্রত মুখার্জি লেগে আছে, আর তাকে কিছুর পাচ্ছে না, এখন গভর্নমেন্টে পাচ্ছে না, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে পাচ্ছে না, কিভাবে সিকিউরিটি ফোর্স দিয়ে চেষ্টা করছে গৌতম দেব আমাকে আটকাবার, যাতে ইন্দ্রাণীকে আমি না পাই, বা পেলেও এমন কিছু আমার করার থাকে যে একটু ভালোবাসার পরেই আবার একটা বিচ্ছেদ করে। মেয়েটা ভালোবাসার জন্য, সেক্সের জন্য, সহায়তার জন্য ছটফট করে। ও খুব অসহায় টাইপের মেয়ে, ও চটপট ডিসিশন নিচ্ছে, ও খুব বলিষ্ঠ মেয়ে নয়, ও সবসময় কারোর উপর ডিপেন্ড করে চলে। হয়তো এমনও হতে পারে ও নাতি নাতনির উপর ডিপেন্ড করে চলে, নিজের মতো নিজের ডাকবার জন্য টেটিয়া আছে প্রচন্ড, নাম্বার 1 টেটিয়া ড্যাটা, কিন্তু
ওর নিজের বলিষ্ঠতা নেই, নিজের বুদ্ধি করে নিজের এ করে চলার বুদ্ধিও নেই, ও সবসময় কারো না কারোর উপর ডিপেন্ড করে চলে, এক প্রচন্ড সফট কর্নার। আর কারোর কিছু ক্ষতি হবে বলে নিজের ক্ষতি হবে করবে না, হবে তা ভালো অন্যের ক্ষতি করবে না। আর যদি দেখা ভুল হয় বলে ঠিক আছে আমি ভুল, ব্যাস তার জন্য আমি সুইসাইড করতে রাজি আছি। তো সেইটা করাবার জন্য এমন কিছু তৈরি করে রাখা দরকার যেটা তখন ধরবে। ওই যে বলেছিল না তোমাদের প্রেম ভাঙার জন্য কত টাকা দেবো বলো, আমি বললাম 80 কোটি টাকা দে, ও টাকাটা দেবে, আগে মেয়েটাকে মেরে দেবে, দিয়ে টাকাটা দেবে। আর নাহলে আলোচনায় বসে একবার ওকে কাউকে দিয়ে একটু আদর করা দাও, বা কিছু অর্ডার দাও অ্যাটলিস্ট, যাতে আমার ব্যবসাটা চলে, বা তুমি একটু সাপোর্ট করো, একটু চুপচাপ থাকো। এটা হচ্ছে গৌতম। আপনারা বলুন আমি করবো, ছেড়ে দিচ্ছি, রাজি আছি, আরো দেশে চলে যাক, এই নক্সালাইটে চলে যাক। এই নক্সালাইটদের টাকা দিয়ে তৈরি করেছে ভূপেন দে, বুঝেছেন? এবং ভূপেন দে এই পুরো বিল্লাই জানতো, বিল্লারাই কায়দা করে গান্ধীজিকে হত্যা করেছে, বিল্লারাই তৈরি করেছে। বিল্লাদের কটা ব্যবসা আছে দেখুন, কি রাজার হালে চলে বেড়ায়। এই হচ্ছে বিল্লা, এই হচ্ছে গৌতম দে, এই হচ্ছে সুব্রত মুখার্জি। সুব্রত মুখার্জি ভোতা না হলে কিছুতেই কিছু করা, নক্সালাইট মুভমেন্ট কোনোভাবেই বন্ধ করা যাবে না। সুব্রত মুখার্জি ভোতা হলেও কিছু হবে না। এসইউসিআই এর ওই মালটা লাড়াচোদাটার নাম কি, অমিতাভ চ্যাটার্জি, এইটাকে করতে হবে। হয়ে করে দিয়েছি, বাকিটা করে দেবো, কনসুলেটায় যাবো, সব ঠিক করে দেবো, কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু আপাতত পক্ষে সুব্রত মুখার্জিকে নিষ্কর্ম করে দিতে হবে, ডিফিউজ করতে দিতে হবে, পারলে পার্টি থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এইটা যদি মমতা করতে পারেন তাহলে মমতা সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ রাখেন, মা পারবেন না, পেরে দেখান, করুক দেখে মমতা, দেখা কত ক্ষমতা, দাদা ক্ষমতা না হিম্মত। যতদিন দরকার ছিল কেএমসিতে রেখেছিল মেয়র করে, দরকারটা পুড়িয়ে গেল, পিএনআরডিতে রাখলো, দিক না ওকে আইটি সেক্টরে, দেখিয়ে কত ছড়াতে পারে। আমিও দেবো পেছন থেকে খনিটা কেটে, দেখি করতে পারে, কিছুতেই গ্রামের সপ্তাহ থেকে ছড়াবে না, বুঝতে পেরেছ? আর মমতাও কিছুতে ডাক্তারদের ছাড়বে না, ডাক্তার দিয়ে মাস্ক পরিয়ে মারবেন, সব করছে চিফ সেক্রেটারি। যতদিন না সুব্রত ডিফিউজ হবে, পুলিশ যতদিন না সুব্রত এই চ্যানেলকে নষ্ট করতে পারবে, সে কারণে আমি বলেছি ফার্স্ট আমার থানাকে দেখতে হবে, এই লোকেদের কোন রকম সোশ্যাল মিক্সিং দেওয়া যাবে না, কেউ কিছু বিক্রি করবে না, মানুষকে নিজেকে এগিয়ে আসতে হবে। কাজ করবো না, কাজ করতে দেবো না, বিক্রি করবো না, কিনতে দেবো না, এ পাড়ায় নয়, যেখানে ইচ্ছে যাও, এখানে গাড়ি রাখা যাবে না, অন্য কানে, এখানেও কিছু করা যাবে না, অন্য কানে যাও। তোমাদের বারবারান্ত পরে এইসব আনঅথরাইজ বিল্ডিং গুলো হয়েছে, আর যে কটা অথরাইজ হচ্ছে প্রত্যেকটা পাথর বসেছে, এবং এই মারারি সেগমেন্টের সঙ্গে জড়িয়ে দিলাম, এবং ছোট ছোট শিব মন্দিরের সঙ্গে দেখিয়ে দিলাম। তাহলে আমি যে বলেছিলাম মারারি ফান্ডিং আসছে টিএমসি, ভুল। এখন আর হচ্ছে না, এখন পাথরও বসছে না কোথাও, কারণ এখন মারারি টিএমসি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। ওদের মতো ঘাবলাবাজ টিএমসি থেকে ঘৃণা করে, ওরা গেছে বিজেপিতে। সো এই কার ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে, এবং আরো ইন্ডাস্ট্রি ছিল 555 সিগারেটের ব্র্যান্ডটা, আরো দেখো এই কার ইন্ডাস্ট্রি থেকে দিয়ে যেভাবে উনি নষ্ট করেছেন, মানে প্রস্টিটিউশন, গাঁজাবাজি, কুয়োবাজি, হ্যাঁ, তারপর ওই বাচ্চাদের হোটেলটা আছে, বুঝলেন, সব ওখানে আলোচনা হয়, তৈরি হয়। তারপর একটা ইয়ে ছিল লায়ন্স ক্লাব, লায়ন্স ক্লাবেও আগে প্রবলেম ছিল অনেক, বুঝছেন? লায়ন্স ক্লাব, লাইন মানে বললেন তো সিংহ, অর্থাৎ যে ডাক্তারগুলো রয়েছে, সেই ডাক্তারগুলো যারা সিংহ হতে পারে তারাই লায়ন্স ক্লাবে চান্স পায়, সবাই পেত না, বুঝেছেন? এই লায়নের কাজ হচ্ছে বাকিদের প্রে করে খেয়ে খেয়ে বেঁচে থাকা। তাই লায়ন্স ক্লাবে যারা থাকে তারা এমন একটা কিছু করে কায়দাবাজি, যাতে সাধারণ যে ডাক্তারগুলো যারা সৎ, তারা ঠিক মতো বাঁচতে চায়, ঠিক মতো রুগীর চিকিৎসা করতে হয়, তাদের মাথাটা ভালোভাবে কেটে দেয়, মানে মাথা ভালোভাবে মুড়িয়ে দেয়। কাজে লায়ন্স ক্লাবে যারা থাকে তাদের হচ্ছে সুপারসিডিং পাওয়ার, এইসব সব ফলস রিপোর্টিং, ফলস সার্টিফিকেট দিয়ে মেরে ফেলা, এইসব কাজগুলো ওইখান থেকে আরম্ভ হয়। ঘাবলাবাজিগুলো লায়ন্স ক্লাবের ডাক্তাররা করে। আদার্স ক্লাব আছে,
লায়ন্স ক্লাবের যত ডাক্তার ছিল তখনকার কারে বাবাদের আমলে তারাই করতো, এবং এই লায়ন্স ক্লাবই এখানে দৌড়ে দৌড়ে আসছে একমাত্র ত্রিধারায়, শিক্ষা বাগানে কোনোদিন ঢোকেনি, ত্রিধারায় ওদের আসতো, এবং খান ডক্টর খানের কাছে, যার এটা তুলে গেছে, উঠে দেওয়া হয়েছে, যার ছেলে আমার কাছে পড়তে আসতো, আমি বিরক্ত হয়ে পার করে দিয়েছি, বাড়িতে গিয়ে পড়েছি, একটা বকা মারা কিছু করিনি, বাড়ির লোক সাক্ষী আছে বাড়িতে, এই বাড়ি থেকে একটা চেঁচামেচি কান্নাকাটি কোনোদিন এগোয়নি, অনেক চেষ্টা করেছি পারেনি, পার করে দিয়েছি, বাড়িতে গিয়ে পড়েছি, দেখি দেখো আমি পড়াচ্ছি সামনে, ও পড়ছে না, আমার কোনো দোষ আছে না, ব্যাস ওরা ছাড়িয়ে দিচ্ছে, এক মাসে মাইনে দেয়নি আদেরকে, আমি নিইনি, বুঝছেন? তার ছেলেকে বাবাকে এমন প্যাঁচ মেরেছে, কিছু একটা করেছে আমি জানি না, ইআইআইএলএম এ ভর্তি করে পিজিডিবিএম পাস করিয়ে তারপর পুনা কোথায় পড়ে চাকরি পাইয়ে দিয়েছে, কিরকম ভাবে বাবাকে দিয়ে থ্রেট দিয়ে করিয়ে দিয়েছে, আমাকে দিয়ে কি করেছে আমি জানি না, বাবা আমি বলেনি, বুঝেছেন? এই হচ্ছে এই খান ছিল লায়ন্স ক্লাবের মেম্বার, এই লায়ন্স ক্লাব চলে এসেছে, যে জায়গায় আমার ঘটনাটা ঘটেছে সেই মুচিপাড়ার ওখানে দেখবে লায়ন্স ক্লাবের বিরাট বড় বিল্ডিং চলে এসেছে, ওই জায়গাটা ঘাবলাবাজ সাধন পান্ডের জায়গা, ওইখানে লায়ন্স ক্লাব ঢুকে আছে, এই যারা অজিত বাজার থেকে ছড়ে আসলো লায়ন্স ক্লাবের শব্দ হয়ে গেল, লায়ন্স ক্লাব কিন্তু আর কোনো জায়গায় হেল্প ট্রিটমেন্ট করে না, কোনো হিজড়াদের দেখে না, কোনো অসুস্থদের দেখে না, এই ক্লাবগুলোকে দেখে, এখানে এসে চোখ রক্তদান শিবির করছে, চক্ষুদান শিবির করছে, কি সব আরো সব করে ভুলে গেছি, 23শে জানুয়ারি ওই পুরো উইকটা কানের মাথা খেয়ে ফেলায়, এই লায়ন্স ক্লাব ছিল দেশ মেডিকেলে, এবং লায়ন্স ক্লাবে এই নামানি ছিল, একটা সিনেমা দেখবেন উল্টো করে আয়ন 9009 পাল্টে গিয়ে লায়ন হয়ে গেল, হেলেনের ছিল, বুঝছেন? 555 555 মানে জানেন? 55/5 বালিগঞ্জ রোড, 555 হচ্ছে কোড ওয়ার্ড, তুমি কি 555 তো কি নেবে 555 তো সিগারেটটা, হ্যাঁ আমি 555 এরই ফ্যান, বা আমি তো ব্র্যান্ড ছাড়া খাই না বা ইউজ করি না, হোয়াটএভার, আরে 555 না, দেখবো সব ঠিক হয়ে গেছে, বুঝতে পেরেছেন মানেটা কি হলো? আরে 555 মানে ভূপেন বাবুর কাছে এসো, ওর ব্রাঞ্চে সব ঠিক হয়ে গেছে, কেউ কার্পিন হেয়ার অয়েল মানে জানেন, সুন্দর গন্ধ, রোমান্স জেগে ওঠে, আগেকার মেয়েরা বড় বড় চুল রাখতো, মানে জানেন? জানেন না তো, জেনে নিন ভালো, কে ও কার্পিন মানে কে ও, ওই যে মেয়েটা এসছে ভালো ভালো গন্ধ নিয়ে, এটা কে? কার্পিন মানে জানেন? কাল আলপিন মানে কাল খোঁচা, মানে ওই মেয়েটা যে এসছে ভালো তোমার কাছে রোমান্স দিতে, ওটা কাল খোঁচা না, কেস, অর্থাৎ তুমি যার সঙ্গে রোমান্স করছো সেটা কিন্তু দেশ মেডিকেলে জানা রয়েছে, খোঁজা পাবে, তাই আমি যখন এখানে বাবাকে বন্দি করে রেখেছিলাম ঘরে কোনো কারণে, সেটা পারিবারিক ব্যাপার, আমি কে ওই কি ফটিক বাড়ি নাকি দেখা হলো বলে আমার কাছে, চল একদিন থাকি তোর বাড়িতে, ওখানে একটা মেয়ে ছিল, মতো গায়ে ঢেলে দাদা দাদা বলে একবার পিছু করছে, আগে আমি বুঝতে পারবো না তুমি একা এত দাদা করে আসছো কেন, আমি তো তোমাকে ছোটবেলাতে মানুষ করে দিই, দাদা দাদা বলে সামনে পাশে বলে, এটা খারাপ দেখা, তাদের উঠে সবাই গল্প করছিলাম, ওই বাচ্চা ছেলেটা কি অসুখ নাম নিঃসব কি নাম ছিল ভুলে গেছি, হ্যাঁ সবাই আস্তে আস্তে নেমে গেল, আমিও নাচছি, ও এলো জোর করে আমাকে কেউ কাপিনে গন্ধ শুকাচ্ছে, ওরা ছিল সাধন পান্ডের একবারে খাস এরিয়া সিআইটিতে, বৃষ্টি পায় কি পাল জানো, বিকে পালে ওখানে গেলাম, বেঞ্চি কারখানায় এসব চাকরি দিলাম, তো আমাকে মটরশুটি খাইছিল তখনকার দিনে, খুব দাম ছিল এবং গরিব ছিল, ভালোবেসে খাইয়েছিল, বাড়িতে গণনা বলে একদিন থাকুক, মাথা ঠান্ডা বলেছে, ঠিক আছে সেই ভালো, আমি বাড়িতে এসেছি কনস্ট্রাকশন কাজ করছি, আমি জানতাম সাধন করেছে, শুধু আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার হয়েছিল, এইসব কিছু ব্র্যান্ড এলিমেন্ট, এই দশটা ওর চাকরি ছিল তো, উনি বান্ধবী করেছে আমি না তোর কাছে গিয়ে থাকবো, এবার কেউ কাপড় গিয়ে কম আছে, এই হচ্ছে কেউ পার্কে আপনি করবা, বুঝলেন? বিধানবাবু মানে মারা যাওয়ার পর হাত তুলে দেওয়ার পর থেকে যে কটা প্রোডাক্ট বার করেছে কেউ কার্পিন, প্রত্যেকটা হচ্ছে কোটওয়ার্ডে চলে, একমাত্র রায় যখন সোলাসিড তৈরি করলেন, উনি বললেন এটা সলিউবল অ্যাসিড,
অ্যাসিডকে সলিউট করে বার করে দিচ্ছি, অ্যাবজর্ব করতে দেবো না বডিতে। তাই সোলাসিড অত সুন্দর কাজ করে। অ্যান্টাসিডের অনেকগুলো মাত্রা আছে, আমরা দেখবে আজকে আমি নামটা ভুলে গেছি। এক একটা খেলে এক এক রকম, অনেক সময় এত বেশি চলে যায়, ওটা আমার খুব মানে কাছাকাছি করে যায়। যেমন জলের মধ্যে থাকলে আমার সেন্স থাকে না, ম্যাচ করে ওটা আবার খারাপ। অ্যাসিডকে ঠিকঠাক ধরে রাখতে আমি বলেছি, তাই অ্যান্টাসিডটা তৈরি হয়েছে। এই অ্যান্টাসিডটা তৈরি হচ্ছে আমি এটা এমন ভাবে করবো, অ্যাসিডে সলিউবল অ্যাসিড অ্যান্টিটা নয়, অ্যাসিডে সলিউট করে দিতে করে নিচে বসে আমি এমন একটা অ্যাসিড দেবো যে ওটা এখানে মাঝখান থেকে কি হলো, ওই রকম একটা রসুন যেটা আমি মানুষের জানেন কত বড় চেরিস ছিলেন, আমি বলছি কি বলছিল জোরালো হয় না এই আবিষ্কার করেছিলেন ইন্টারন্যাশনাল আপনি দিন রাত মানুষের করেছিলেন। তখন তাদের নিতে হয় কাছে কিন্তু খুব কখন আরো বেশি সব থেকে ভালো বা কলা খাওয়া কেন একটা পয়সা একটা পয়সা সংক্রমণ বলে সেটা কমে যায়, সংক্রমণটা তৈরি হয় না, মেরে ফেলে মেরেই ফেলে সংক্রমণ অ্যান্টিসেপ্টিক আছে যেটা দেখবেন লাগতে গেছে জানি বলবো না কোনটা পড়েছি তো এটাও মিলে আপনার পয়সা পুরো জিনিসটা টাকা আছে উনি সেখানে বলেছে যে কি করা যায় এই ব্যবসা আচ্ছা সবার খাওয়া দরকার এই ডক্টর আবিষ্কার করেছিলেন যে মানুষ দুধ খাচ্ছে না বলে
এই যে আমি বললাম না ফুডিং হ্যাবিট হ্যাবিট, তারপর আমার কাটারি হ্যাবিট যে খাওয়া, এইগুলো কিন্তু ডক্টর বিহান কনসেপ্ট আমি শুধু ফরওয়ার্ড করেছি। উনি প্রথম কাটারিটা উনি বলেননি, ওটা আমি বার করেছি, কিন্তু ফুডিং হ্যাবিটটা উনি প্রথম বললেন যে মানুষ চা খাচ্ছে কেন এত এত লিভারে খারাপ হচ্ছে, সেই কনসেপ্টটাকে আমি ডাইরেক্ট নিয়ে গেছি। চা না দুধ খাওয়া দরকার, প্রয়োজন কফি, যেহেতু কফি ব্রাজিলের ব্যাপার, ব্রাজিলের সঙ্গে আমাদের ভালো টার্মসের ব্যাপার থাকে না, করি না, তাই জন্য কফি আমরা বলবো কালো হয়ে যায়, কফি খাবেন না, দুধটা খাওয়া খুব প্রয়োজনীয়। তাই জন্য আমি বলে দুধ তৈরি করবো, দেশে তখন হাহাকার, খেতে পাচ্ছে না, থাকতে পাচ্ছে না, মেয়েদের আশ্রয়হীন ব্যাপার, প্রেস বলছে, আমি বলেছি যুগান্তর গন্ডগোল এইসব হতে থাকছে। তো বিধানবাবু বললেন এটা তৈরি করবো গভর্নমেন্ট ফান্ডিং থেকে, ইউএসএসআর এর কাছে গেলে টাকা দেবে না, অসুবিধা হবে, নেহরু কাজে বলে আমি করতে দেবো। উনি তখন যত সামান্য টাকা গভর্নমেন্ট ফান্ড থেকে দেখালেন, ভূপেনবাবু বললেন আমি টাকা দিচ্ছি না এ থেকে। তো ভূপেন্দ্র তখন ওনার কাছে দেবতার মতো বন্ধুর মতো হয়ে গেল। এইসব ভাবলাবাজির টাকা থেকে ভূপেনবাবু তখন টাকা দিচ্ছিলেন। বিধানবাবু রাজার বাধ্য করেছিলেন যে একটু কিছু দিতে হবে, না হলে হবে না। সেই টাকা দিয়ে আমাদের কাম্পানি গড়েছে। আজকে এত বড় সেন্টার ওখানে প্রথম, বিশেষ করে ভারতে যত জানি, আজকে গুজরাটকে দেখানো হয় এসে ভারতে প্রথম যেখানে মেশিন ফিডিং, মেশিন সাকিং করা হয়েছিল, হাতে করে দুধ তুলতে হতো না, লাগিয়ে দিত, খড় কাটা হতো, করে অটোমেটিক করা হয়েছিল, এগিয়ে দেওয়া হতো শুধু। এই জিনিসটা পরিষ্কার ভাবে করেছিলেন ডক্টর বিধান চন্দ্র, পুরো নিজে তার ব্রেন থেকে খুঁটি 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 করে বার করে তৈরি করেছিলেন। আর এর কার ফান্ডিং দিয়েছিলেন ভূপেনবাবু। ভূপেনবাবু কিছু কাজ করেছে, শুধু অন্যায় করে জানবি, ভূপেনবাবু সব ছিলেন। তো এই যে কনসেপ্টটা একবারে নতুন ভাবে তৈরি হলো আমাদের ডানকুনি মাদার ডায়েরি। আমি জানি কোনোদিন গেলে দেখবো, জানি না, শুনেছি যা তাই বললাম, আমি তো জানি না এসব বাইরে আসেনি কোনোদিন। এই জিনিস ভাবে এইভাবে বাংলাতে ইন্ডাস্ট্রিকে তৈরি করেছিলেন ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়। প্রত্যেকটা প্রোডাকশন উনি দেখতেন, প্রত্যেকটা অপারেশন উনি দেখতেন, মার্কেটিং উনি দেখতেন, সেলস দেখতেন, রিভিউ করতেন, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পুলিশ দেখতেন, তার মধ্যে মধ্যে খুঁটি খুঁটি করে বার করতেন। আচ্ছা, এরকম যদি সাকশন পাম্প লাগে, যদি পাম্পে করে জল ওঠে, তাহলে পাম্পে করে দুধই নেই না কেন? হাতের ওইটা যদি এখানে এরকম ভাবে করে দেওয়া যায়, তাহলে তো ডাইরেক্ট দুধটা তোমার এখানে এসে পড়বে না। হ্যাঁ, তাহলে আর মাঝখানে জল মেশানোর ব্যাপারটা থাকছে না, বলো? হ্যাঁ, তাহলে আর অত ঝামেলা থাকছে না। তাহলে এই মেশিনটা করে লেবার আমার কম লাগছে ঠিকই, ইনভেস্টমেন্ট আমার বেশি হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এইরকম করলে দিলে মাঝখানে দুধটা খাঁটি পাবে, খাঁটি দুধ খাও। তাই বিধানবাবু তৈরি করবে। অত গরু করবে কি করে? ঠিক আছে, ঘর কাটা মেশিন তৈরি হলো, গরুকে স্ল্যান্টিং করে দাঁড় করাতে হয় যাতে পেচ্ছাপটা গড়িয়ে পড়ে, গরু একটু স্ল্যান্টিং না থাকলে অসুবিধা হয়, গায়ে ব্যথা হয়। এটা তখন ফিশারি ডিপার্টমেন্ট, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি ডিপার্টমেন্ট আছে, উনি দাঁড় করালেন। আচ্ছা, গরু যে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছে, গরুটা তো একটু ঘোরানো উচিত নাকি? ডিপার্টমেন্টকে রাখো, হাজবেন্ডারি ডিপার্টমেন্ট অফ ফ্যামিলি কি একটা ডিপার্টমেন্ট বলে ভুলে গেছি, ভেটেরিনারি ডিপার্টমেন্ট বোধহয় ভুলে গেছি। কিভাবে না, এটা তো এইভাবে করলে ভালো হয়। ঠিক ঠিক ঠিক, খাটালে তো এটা হয় না। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন আপনি, স্ল্যান্টিং করে দেওয়া হলো যাতে গরু এ হয়, পেচ্ছাপ করলে গড়ি যায়, এগুলো সুবিধা হয়। এরকম একটা কি শুনেছিলাম, আমি অত ভালো মনে নেই। একটা গরু দাঁড়িয়ে আছে 24 ঘন্টা, তার জন্য বিধানবাবু বেতর কুকুর করছে। বেড়াতে তো হাঁটতে পারছে না, এরকম বন্দি থাকবে, কিন্তু কিছু তো করার নেই, কে ধরে ধরে চড়াবে? আচ্ছা, দেখি তো যতটা পারি কমিয়ে দিই কষ্টটা। দুধ আসবে, পাস্টুরাইজেশন দরকার, চলে গেলেন দিকে। আমি জানি না, তোমায় কিছু করতেই হবে। ভূপেনবাবু বলছেন যে এত টাকা ওষুধ, তোমার তো ওষুধের কোম্পানি আছে, এটা আছে। বলে হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি দেখছি কিছু ফর্মুলা বার করে, তুমি এখন দাও, এখন দাও, কোনো কথা না, এখন দাও, পরে আমি দেখছি। বিধানবাবু সেখানে রোজ এই কি হলো, এই কি হলো, এই কি হলো করে করে বলে, তোমায় আমি ওষুধের এইটা দিয়ে দিলাম, সোলাসিড দিলাম, মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়াম দিলাম, হার্বোডিল দিলাম, কি আর আছে, আরো সব আছে, ভুলে গেছি, বা বলেছিল হাতে হাতে মনে আছে। ওনাকে উনি বিনা পয়সায়
ওষুধের ফর্মুলা এরকম যুগান্তকারী এ তৈরি করে দিলেন। সোলাসিড খেলে কোনোদিন কারো কোনো সাইড এফেক্ট কোনোদিন জীবনে হবে। হ্যাঁ, শুধু শুধু খালি পেটে খেয়ে গেলে কিছু করার নেই। ফ্যান্ডি কি হয়, হাই এফেক্ট থাকে, খালি পেটে খেতে হয়, সারাদিন দিন এফেক্ট করে, কিন্তু সোলাসিড তা হবে না। ঠিক যদি দরকার হয় হবে, না হয় ছেড়ে দাও। দুপুরে হলো, বিকেলে হলো, কোন দিন হলো 4 বেলা, কোন দিন হলো 10 দিন বাদে দরকার হলো, ব্যাস, কিছু হবে না। ঠিক দরকার হলে, না হলে না। এত সুন্দর করে উনি তৈরি করলেন। উনি সেটাকে সোলাসিড ট্যাবলেট করলেন পোর্টেবিলিটির জন্য, কিন্তু কাজ হয় না। বিধানবাবুর ওপরে উনি তৈরি করতে পারেননি। বিধানবাবু লিকুইড করেছিলেন। মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়াম, আরো এরকম সব প্রোডাক্ট আছে, দেখতে হবে। হর্ন বলে একটা আছে, এনার্জাইজার, এরকম দেখতে হবে, ভুলে গেছি। পরবর্তীকালে সেটাকে নিয়ে এসে টাইটুন করা হলো ইত্যাদি। তো উনি এইভাবে নিজে পেটেন্ট সেল করতে রাখলেন, করে একটা গরু কি করে দাঁড়াবে তার দেখতে রাখলেন, একটা লোক যাতে খাঁটি দুধটা পায় সেটা দেখতে লাগলেন। পাগল, উন্মাদ, অপকৃতিস্থ, তারা কি বলবে? দুর্গাপুর করা হবে, বিধানবাবু ডেকে বললেন, এই আমি প্ল্যান করেছি, দেখো তো, কি ইচ্ছে করে ভুল করে দেখে দিলেন, এই দেখো তোমরা এটা পারলে না, এই দেখো এটা কি করবে। আবার আঁকালেন, আবার ঠিক করলেন, আবার আঁকালেন, আবার ঠিক করলেন। এবার বললেন বুঝতে পেরেছে? বলে হ্যাঁ, এবার আমরা করতে পারবো। তারা এমন শিখিয়ে দিলেন, বুঝে গেছিলেন অত বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার একটা সিটি তৈরি করতে গেলে কি অসুবিধা হয়। মানুষটা কোনোদিন জীবনে একটা করে মাপঝোপ করেনি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েনি, কিন্তু শুধু শুনে শুনে জেগে জেগে এমন জ্ঞান তৈরি হয়ে গেছিল ওনার, যে উনি ইঞ্জিনিয়ারদের শিখিয়ে দিলেন কোথায় ভুল হতে পারে, কি করে সেই ভুল তোমাকে অনস্পট টিকতে হবে, বারবার আমার কাছে আসতে হবে না তোমাকে। তখন তো মোবাইল ছিল, হ্যালো করে দেবো। এইভাবে উনি ওয়ার্কফোর্সের স্কিল তৈরি করলেন। শুধু ইন্ডাস্ট্রি করলে হয় না, অনেক জায়গা থেকে বারবার কথা আছে ইন্ডাস্ট্রি করার স্বপ্ন, আপনি কিছুতেই ইন্ডাস্ট্রি করছেন না। আপনি অ্যামাজনকে নিয়ে টিএমসি কে যাচ্ছে তাই গালাগালি দিচ্ছেন, ফোনের সামনে মাইকের সামনে ফোনে কথা বলতে বলে অ্যাডিকেট যারা না টিএমসি ছেলেগুলো, জানি ওরা টিএমসি, আপনি এইভাবে কিস্তিবাজি করছেন, মানে ভদ্র ভাষায় চেষ্টা করছেন, ওলাকে নিয়ে ঝামেলা করছেন। হ্যাঁ করছি, বেশ করছি, ভালো জন্য করছি, আমি একটু অপকৃত। সে না অপকৃত, কারণ এদেরকে বন্ধ না করলে, এদেরকে দাবরানি না দিলে, এরা এদের দেখে দেখে এবং এরা সব পোস্টটাকে শেষ করে দেবে। কারণ সুইগি বাংলায় বলেছিলাম কিরকম টিএমসি সাপোর্ট নিয়ে চলে, এই সাপোর্ট নেবে বন্ধ করে দেবে। আর ওয়ান ব্যাড অ্যাপল কন্টামিনেটস দ্য হোল বাস্কেট হয়ে যাবে, একটা পচালে সব পচিয়ে দেবে বস্তা থেকে। তাই এদেরকে থামানো দরকার। এটা আমি করিনি, এটা বিধানবাবু নিজে করে গেছেন, আমি তার চিন্তাধারাটাকে এগিয়ে গিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আর যে কারণে বিধানবাবু, আপনারা জানেন না, জেনে রাখবেন, একটা লাল বই আছে শরৎ চক্রবর্তী, পড়ে নেবেন, ওই মহাজাতি সদনের লাইব্রেরি 3 বা 4 তলায় লাল বই, ওনার পিএর, উনি কোনো বায়োগ্রাফি নিজে লিখে দেননি। সেখানটা করতে যাবে এক্সরে, কোনো এক্সরে মেশিনই কাজ করে না, কি যে একটা হয়ে গেছে, আপনার চারদিকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক হয়ে গেছে, এক্সরে মেশিন আর কাজ করছে না। উনি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন, কিভাবে ট্রিটমেন্ট করবো কে বুঝতে, উনি তো অসুস্থ, উনি নিজেটা বুঝতে পারছেন না। আবার ডাক্তার দেখা হলো, তারা তখন বলে কিছু একটা প্রবলেম, বলে নতুন করে সেট করে আবার এক্সরে মেশিন দিয়ে এক্সরে করা হলো, দেখা গেল কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে, হার্টের কিছু একটা। কি হয়েছিল জানা নেই, বেরোয়নি, দেখে নেবেন, বইটা পড়ে নেবেন, মিথ্যে কথা বলি না। বারবার ওনাকে দেখা হয়েছিল, এবং তখন একটা সত্যিকারে সবাই একটা ওপিনিয়ন হচ্ছিল যে উনি আর বাঁচতে পারবেন না, কিন্তু অবাক হয়ে গেছিলেন সবাই, উনি তার মধ্যে থেকে বেঁচে উঠেছিলেন, বলে মনের জেদে, শরীর তখন চলছে না, উঠে বললেন আমাকে যে অনেক কাজ করতে হবে দেশে, মাত্র 1% কাজ এখন হয়েছে, প্রচুর কাজ বাকি আছে, প্রচুর, আমাকে বাঁচতে হবে। কিন্তু কিছু ঘটনার জন্য উনি জানতেন উনি সেদিন মারা যাবেন। আর কি বলবো, সকালে উঠে ওটা কি গায়ত্রী না, গীতা পাঠ করে, তারপর আপনার ওই
সূর্য মন্ত্র নাকি একটা মন্ত্র আছে, ভুলে গেছি, উনি রোজ পড়তেন, যদি উনি ব্রাহ্ম ছিলেন, ওরা কিন্তু ব্রাহ্ম, ওরা হিন্দু না, তবু উনি এটা করতেন। করে নিজের ছবি আঁকা, ছবি ছিল, সই করে দিলেন ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়, সই করে কাউকে দিয়েছিলেন যার নাম ধীরাজ ব্যানার্জি। সেই ছবিটা নিয়ে চলে গেছিল। সরোজ, আমি আপনাকে ঘটনা বলে দিচ্ছি, সরোজ ও অনেকদিন ধরে আমার একটা সই সই করা ছবি চায়, ওকে দাও তো, ছবিটা আছে না আমার, আমি রেখে দিয়েছি, এই নাও, তুমি চেয়েছিলে না, বলে সই করে ধীরাজ ব্যানার্জি হাতে দিয়েছিলেন। ধীরাজ ব্যানার্জি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। কিছুক্ষণ বাদে উনি জানেন, জেনে শুনে কি খেলেন, তারপর খুব কাঁপতে আরম্ভ করলো শরীর, বাথরুমে গেলেন, টয়লেট হলো, এসে শীতে কাঁদছেন, হাঁপাচ্ছেন হা হা করে, সব ডাক্তার বসে বসে কুমিরাশ্রু পেয়েছে, ডক্টর ভুবন সিনহা ওয়েট করছেন, কখন মরবে, প্যাডটাতে লিখবো ডেথ সার্টিফিকেট, হার্টবিট, কি বলে, হার্ট ফেল। জন্মদিন ছিল না, দেখে শুনে ঠিক হয়েছিল জন্মদিন নেই, এটা হবে। দুপুরের পর থেকে কারুকে আর দেখানো হয়নি, দেখা করতে দেন, কদিন ধরে অসুস্থ অসুস্থ দেখানো হয়েছে। তারপর বিকেল বেলা উনি মারা যান 4টে 4:30 সময়। বলা হয় বুদ্ধই একমাত্র এরকম গেছিলেন, ইনি গেলেন, নানান রকম হয়, পরের দিন ওনার শেষ কিছু হয়। এবং ওনার শেষ যাত্রা দেখতে দেখতে আমার বড় মাসি গেছিলেন, যাওয়ার আগে লিপস্টিক দিয়ে রোজ দিয়ে সুন্দর করে যাচ্ছিলেন, সেই দেখে আমার ঠাকমা, এই দিদিমা দাদুকে দিয়ে বলেছিল, তুমি কি নাটক দেখতে যাচ্ছ নাকি, হ্যাঁ, এত সেজে গুজে কিসে যাচ্ছে, মৃতদেহ বলতে মৃতদেহ, কার মৃতদেহ দেখতে যাচ্ছে জানো না। সেই সব মুছে দিয়ে আবার গেছিল। তো এই হচ্ছে অনেক ঘটনা আমি জানি। তো আপনি বলবেন যে কি করে জানবেন, বইতে লেখা আছে পরিষ্কার যে আগের রাত্রিরে ধীরেন দে অক্সিজেন সিলিন্ডার এনেছে, তখনকার দিনে অক্সিজেন সিলিন্ডার পাওয়া তার আগে আনা মারাত্মক ব্যাপার। আগের রাত্রিরে অক্সিজেন সিলিন্ডার এনে রেখে দিয়েছিলেন। উনি যখন হাঁপুনিতে ছটপট করছেন, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে গা, হাত পা কাঁপছে, ছটপট করছেন নিঃশ্বাসে কষ্টে, তখন ধীরেন্দ্র বলেন, ওনাকে তো কষ্ট দেওয়া যাবে না, উনি তো কাউকে কষ্ট দেননি, অক্সিজেন সিলিন্ডার আনো নিচ থেকে। উনি তাড়িয়ে থেকে নামে নেমে গিয়ে লোক দিয়ে তুলিয়েছেন, কেউ তুলছিল না অক্সিজেন সিলিন্ডার। খাক বাটা, খাপি খেতে খেতে মরুক শালা, খাপি খেতে খেতে মরুক শালা, চারাপোনা বাচ্চা, এরকম মনোভাব আর কি। উনি নিজে ধীরেন্দ্র নিজে নেমে গেছেন, গিয়ে চাকরকে বলেছেন অক্সিজেন সিলিন্ডার তোলো, এনেছেন, এদের দাঁড় করে রেখেছেন, ডাক্তার দাঁড়িয়ে দিচ্ছে না, দাঁড়িয়ে আছে, বসে আছে, পেন ধরে আর ওয়েট করছে কখন চোখটা উল্টাবে। নিজে বলেছেন ডাক্তারকে দেবে কি দেবে না, ওনাকে ওনাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না বলে অক্সিজেন মাস্ক ওনার নাকে দিয়েছে, উনি একটু সুস্থির হয়েছে, ওই আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে মারা গেছে। এটা হচ্ছে ভেতরের কথা। ডক্টর ভুবন সিনহা লিখে দিলেন হার্ট কার্ডিয়াক অ্যাটাক। এই হলো ভেতরের ঘটনা, এই হলো ডাক্তারের খুনি চরিত্র। আপনার স্ত্রী সিনেমাটা দেখবেন, সেখানেও ডাক্তার তোমার ইঞ্জেকশন আমি ওষুধ হয়ে যাই, এখানেও দেখুন বারবার পাগলা গারদে পরে ইঞ্জেকশন দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। দেখুন ডাল খাও বলে আবার ডালের মধ্যে মিশে যাওয়ার ওষুধ করছে, যেমন দাঁতে ব্যথা করা, সাথে জল দিয়ে বলেছি ওষুধ খেয়ে, জল খেলে মনে হয় ঘুমাচ্ছি, জল খেলে মনে হয় জেগেছি, সেটা হয়েছে। হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ এগেইন। চোখের সামনে দেখে দিলাম এই ডাক্তারি মাস্ক পরিয়ে পড়ে 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 পুলিশকে এইভাবে নষ্ট করছে, গভর্নমেন্ট সাপোর্ট নিয়ে, চোখের সামনে দেখে দিলাম। সাইকোলজিক্যাল টেরোরিজম করছে, চোখের সামনে দেখে দিয়েছি। এপিডেমিক কোনোদিন পলিটিক্যাল রিজিনে হয় না, করছে। পারা যাচ্ছে না সিএসকে সরানো, পারা যাচ্ছে না ববি হাকিমকে সরানো। দেখুন সেই নকশালপন্থী মানুষই আমরা বাঙালি আজকে লেগে রয়েছে এরকম ভাবে। তারাই বারবার চায় আমাকে চাইতে যেতে হবে, না হলে স্ত্রীকে মোচড়াবে, না হলে সন্তানকে মোচড়াবে,
ও তো ওর বাবার এরকম কষ্ট মেরে ফেলার দেখেছে, তোকেও মারবো, মেরে তোর ছেলেকে দেখবো কি করিস, কি করে ভূষণ তৈরি করে। ভুবন তো পৃথিবী বর্ণন করেছে, আর ভূষণ দেখি কাপড়টা কি করে পরায়, ভূষণটা দেয় কি করে। তোর বাপকে তো প্রস্টিটিউট করে দিয়েছি, দেখি পাপে প্রস্টিটিউশনটা তুই কি করে ঘোচাস। তাই হাজারো চেষ্টা ফাঁকি রাখা হয়েছে, যেই চাকরির উপর টাকা করে জেলে ঢুকে অসুস্থ করে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো স্লো পয়জন করে মেরে ফেলবে। তাই হাজারো চেষ্টা করা হয়েছিল অ্যাবডাকশন করে নেতাজির মতো গায়েব করে দেওয়ার, পারেনি। খুপড়িটা অনেক জ্ঞান ধরে, বুঝেছেন। ওই ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় ডক্টরস দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েলাম, ফ্যাস ফ্যাস করে কাটলাম, কাটকে করে গিয়ে মালা দিয়ে সেট করে আমি যাই না, কেউ মারা গেল চাই না, চট করে বড় মসজিদে গেছি। কেটো আদর আমি করি না, যে ফম্পাস করে নামাজ পড়ে দিলাম, মাথা বেঁধে হাতে এ করে সে করে, বাস অমনি মুসলমান টাটা 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 চলো আমার কথা নাচো সব, একটা কোট পরে গেলাম, কে কোমর দুলে দিলাম, বাস হয়ে গেলাম আমি ডিস্কো ডান্সার হয়ে গেলাম, বাস আমি ডান্সার হয়ে গেল। ওসব আমি করি না, যেটা করি সচ্চা দিলতে নেই করতা। বাবা আমাকে বলেছিল মুসলমান যেটা করে सच्चा করে, झूठ भी करेगा तो सच्चा करेगा, सच की करेगा सच्चा करेगा, प्यार मोहब्बत करेगा तो सच्चा करेगा, नफरत करेगा तो सच्चा करेगा। বার করে দিয়েছি দেউসি পালকে চন্দননগর, সচ্চা বার করে দিয়েছি। ঝুটা বাটনি, ঝুটা কাজ আমি করি না, যাকে ধরে আছি তাকে ধরে আছি, এবং তার সব দিক দেখার জন্য এরকম করে যাচ্ছি। আমাকে আজও অ্যালায়েন্স থেকে দিচ্ছে না, নিজের পয়সা খরচ করে চলছি, পয়সা খরচ করে আর্মড সিকিউরিটি নিয়ে যাবো, জানি না পুলিশে আমি অলরেডি স্পেশাল একটা আছি, যাবো একটু ওপর বলে ইয়ে কাছে আমি গিয়ে খেয়েছি, ওর মেয়েটাকে নাতনিকে দেখতে যাচ্ছি বিজুলি কাকিমা, আবার কি খাবো, ফ্যামিলির সঙ্গে আলাপ আছে, ছিল আছে থাকবে, পাওয়ার নেই তাতেও কিছু যায় আসে না, আমরা পাওয়ার হ্যাঙ্গার নই, কিন্তু তবু নিয়ে যাচ্ছি, কারণ হোম সেক্রেটারি কেউ জানা নেই, বিজেপি আমার এগেস্টে, কি হবে না হবে কে জানে। তাই ছবি দিয়ে মুভি তুলে ওয়েবসাইটে প্রেজেন্ট লোকেশন লাইভ দেখানোর ব্যবস্থা করে আমি পিসিমাদের কাছে যাব। তোমরা ভাইফোঁটা দিয়েছিলে, আজ দেখো সেইভাবে কিভাবে আমাকে শরীর দিয়ে মারা হয়েছে, মা বোনের এগেস্টে তুলবো, যেই বলছি জেঠিমা ঘুরঘুর করছে, আর এখন কারোর সাথে কথা বলতে পারছে না, ডিএনএর ব্যাপার বলে দিচ্ছি, ওরা চুপ করে গেছে, আর নিজেই ঘুরঘুর করে যাচ্ছে। এবার বুঝেছেন ব্যাপারটা। তো এই কার ইন্ডাস্ট্রি থেকে অনেক ইন্ডাস্ট্রি, সো the car industry propped up the dead cause of Dr. Bidhan Chandra Rai. How he bought industry bringing is a matter of a click, but skill development etc, skill India etc is there, and these things has to be done. Therefore people have to first understand that they have done wrong and they have to change for their better, change for others better. Therefore Naxalites has to be first stopped, Subrata Mukherjee diffused and neutralized, then only things can proceed, otherwise not. Cannot. Look at the inhuman torture I am getting, sleeping on the floor with a little this mattress day after day, because I cannot make the electric, which is purposefully cut off by Alam of Pak Sarkar itself, a betrayed Muslim, a terrorist for the country, to be shooted down, whom I trusted and asked to get in and do the job because of this para jhamela. Accepting. As an officer rank, I used to sleep on the floor with my own bedding in the this thing, what do you call, in my office, with night guard sleeping beside me, which is not the official protocol. Day after this humiliation, this slavery I tortured, and this slavery of TMC Ren, I accepted, spoke nothing.
And that team said that Tomoji Chakrabarti, I will do lathi charge, and he tried to be doing so, but could not due to my intelligence. And then he brought his wife and showed his face and this thing, and then offered money from the wallet itself. And then he is transferred to directly from Coach Bihar, no connection over here. And that the chief minister rushed to him for fulfilling the government officer so that it sees on the Facebook that is beside the CM. And that her wife has been getting on, government singing this thing and money from that. How? In office time, in office residence, is this a brothel? And when Sudipto shouts for brothel against Maharaja Sri Chandra College or Monindu Chandra College, nothing happens. So is that the brothel or this the brothel? So government residence for WBCS become a brothel. Government college has become a brothel. Lawyer is shouting. Here I am giving the actual evidence and shouting. Wife of the WBCS getting so many, this thing not getting, showing this to juniors, and husband offering money and not being able, making him sleep on the floor or in the office with the night guard, or just doing attempting to lathi charge without giving proper identity card, this thing. All in the reign of TMC. And this particular corrupted to the infinity person claims to come from TCS, whatever. I think TCS has kicked him out because of this Kama Sutra, this thing, agency. Whatever, I don't know, I'm not going to comment. I withdraw my comment. But he is now in the government and so much flourishing. So CM gives in. CM does not come into this, our DM in a public meeting because our DM is from the Jain community. Doesn't come. But she comes for Tamoji Chakrabarti because she's Chakrabarti of a Brahmin community. And she does not come for any other Bengalis, as they are not from the Brahmin community. And she supports and promotes and asks Nirupam to sing with this that then Bengal ambassador, this thing, Shohid Kapoor na, Shah Rukh Khan. And he is the only singer in police force. No old person can sing. Nobody's sister, brother, son, nobody can sing. Only Nirupam sing. So TMC, that is rather Mamata Banerjee, is for whom? Ma Mati Manush. They মানুষ যারা অমানুষ তাদের জন্যই আসে। সুতরাং টিএমসি বাগানটা অন্য করা উচিত। মা মাটি অমানুষ, মমতা ব্যানার্জি হচ্ছে মা মাটি অমানুষ। আর মানে মা মাটি অমানুষ, তা আমরা তাদের বলবো যা খাঁটি মানে ভীষণ খাঁটি অমানুষ। আর টিএমসি অর্ডিনারিকে বলা হয় মা মাটি মানুষ। এই হচ্ছে টিএমসির ফানুস। আমাদেরকে করতে হবে হুশ, প্রথমে বলতে হবে ধুস, আগে মানে মনে ভাবতে হবে ব্যাস, তবে এটা যাবে। আর এই পুরো জিনিসটা সুব্রত মুখার্জি না নড়লে কিছু করতে পারবে না, মমতাও কিছু করতে পারবে না। অনেকদিন আগে থেকে পার্টিকে চিঠি দিচ্ছি সুব্রত মুখার্জির এগেইনস্টে, কিছু করতে পারছে না। উল্টা আমাকে হ্যাকেল করার জন্য এখানে ওখানে লোক পাচ্ছে। আমার যদি বাস না পড়াতো আমি কিছু বলতাম না, আমি আমার মধ্যে থাকতাম। বাস পড়িয়েছে রাস্তার মধ্যে পুলিশ, তাই ছবি তুলেছে, তাই আমাকে চলে আসতে হয়েছে, আমি তাও কিছু বলিনি। সুস্থ হতে যাচ্ছি, মেসেজের আনতে যাচ্ছি, পাড়া থেকে দিচ্ছে না, আমি কি করবো? তারা বলছে পাড়া ঢুকতে ভয় পাচ্ছি, বয়ান নেই সৃজন, আমি কি করব? আমি তখন গেলাম। মাস্ক পরলে আমাকে তাহলে গ্যারান্টি দিতে হবে, যেটা গভর্নমেন্ট অর্ডারে তুলে নেওয়া হয়েছে ট্রাফিক পুলিশের থেকে, গভর্নমেন্ট এমপ্লয় থেকে, তা কোন কারণে আমি গভর্নমেন্ট এমপ্লয় সেটা পড়বো? যেটা ট্রাফিক পুলিশ গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ের জন্য তৈরি করা হয়েছিল গভর্নমেন্ট অর্ডার সেটা তুলে নিয়েছে। আমিও তো গভর্নমেন্ট এমপ্লয়, তাহলে আমাকে গভর্নমেন্ট এমপ্লয় দেখাতে হবে, অর্ডার দেখাতে হবে। ওরকম ইমপ্রপার অর্ডার আমি মানি না, ওটা অর্ডার নয়।
কি বেসিসে অর্ডার আছে সেটা আমার হেলথ রিজন দেখাতে হবে? আজকে কেন অর্ডার করবো? পড়ার পরে যখন এত লোক মারা যাচ্ছে, আমাকে সুস্থতা ঢুকতে দেয়নি বলে তাই এইটা হয়েছে, ওই এনআইসি এর জন্য। আমি সঞ্জীব গোয়েঙ্কার কলেজে যেতে গেলাম, ঢুকতে দেয়নি বলে হচ্ছে, নাহলে হতো না। কিন্তু এবার বুঝুন, যত থামাবেন তত বাড়বো, যত থামাবেন তত বাড়বো। অনেকবার বলেছিলাম এদেরকে, এই দুই বাড়িকে, মিলিকে এইসব বলে, আমি কিন্তু ছেড়ে দেবো না। এরা পুরো পুরো পুপু পুপু করতে আরম্ভ করলো। ও বেটা কি করবি, লাখ বেটা কি করবি, চল ডিএনএ টেস্টের আমি দেবো, প্রপোজাল আমি দেবো। কাকাই বলেছে, এই এই আমার মনে হচ্ছে, চলো সবাই মিলে ডিএনএ টেস্ট করব। এবার দেখি, ও তোর বাবা? হ্যাঁ, এই তোর বাবা? তুই বাবা জানিস না? তো ধর্ম কি? হ্যাঁ ধর্ম কি? সকালবেলা রোজ তালি দেয়, হয় তুমি কৃষ্ণ ধর্ম নাও, না তুমি রামকৃষ্ণ, সকালে উঠে ধর্ম জ্ঞান করবে। এটা হচ্ছে নির্মলের উদ্দেশ্য, হাততালি দেয়, আর কিছু না। আর কিছু না, ওর কোনো ঝামেলা নেই। ও অত ঠাকুর ঠাকুর নিয়ে লেগে থাকে না, খামখেয়ালি লোক, ইচ্ছে করলে ডাকলো, না ইচ্ছে ডাকলো, আর ইচ্ছে করেও না। আমাকে সব ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করছে, ওদের যে আমি ট্রেনিং দিয়ে ভূত তাড়িয়ে দিচ্ছি সেটা বুঝতে পারছে না। ডাল খাওয়াচ্ছে আমাকে, ডাল খাচ্ছে, ঝোল খাচ্ছে, বাল খাচ্ছে, বাল খাচ্ছে, মাল খাচ্ছে, সব খাচ্ছে। আর মাল খেলে এবার 3 মিনিট নামাতে আছে। আর এদিকে লোকে ও সাধু সাধু লেখাপড়া নিয়ে থাকে, এ নিয়ে থাকে, পড়াশোনা নিয়ে থাকে। আর ওই ছেলেগুলোর পেছনে লাগবে বলে এখন থেকে পড়ছে কি পড়ছে না, ফেলে দেবো করছে। দেখি তোমার পরে কিনা, আমি সাক্ষী থাকবো। 10 বার ধরে কর্পোরেশন থেকে এসে বাড়িতে ঢুকবো করছে। বাড়িতে এসে চিঠি দিয়ে কথা বলতো, বাড়িতে আসে কি আছে, এসেছো চিঠি ধরেছো, বেড়ে যাও, কল লেটার ইউ আর বিং কল্ড বলেছে, আমার বাল ছেড়ে গেছে। কেমনি আমরা কেঁদে কেঁদে হাঁপিয়ে কেঁদে বলছি, বুঝেছেন? ওই ছেলেগুলোর পেছনে ওদের থেকে যদি কিছু খিঁচতে না পারি, তাহলে তোমার পেছনে তখন লাগবো, তোমার ছেলে মেয়ের থেকে কিছু করবো, তোমাকে অসুস্থ না পারি, তোমার বউকে অসুস্থ করবো। বউটা মরে গেলে তখন তুমি কাকে নিয়ে থাকবে, তখন তো আমরা তোমার ছেড়ে দেবো, যাও বেলুন সেক্স করো। কিন্তু ছেলে মেয়েগুলোকে কে তৈরি করবে? বেলুন তৈরি করবে। বেলুন নিয়ে বেলুন সেক্স করতে পারেন বলে এত অভিযোগ, তো বউ মরে গেলে যাও তোমাকে আমরা বেলুন গিফট করে দেবো। তা ছেলে মেয়েগুলোকে বেলুন তৈরি করবে, ওরা তৈরি করবে, ওদের মধ্যে চুচুনি চুচুনি তৈরি করবে, খেচুনি। এই হচ্ছে উদ্দেশ্য, এই হচ্ছে উদ্দেশ্য। এদের কাছে রিসোর্স দিলে এরা কি করবে? খারাপ কাজ ছাড়া ইঁদুর চেরেরা ভগবত পুঁথি, অনেক আগে থেকে বলে আসছি। স্টপ ইট হিয়ার। ইঁদুর চেনে না ভগবত পুঁথি, অনেক আগে থেকে বলছি, চেনে না, চেনে চুনে করে। ডক্টর সিনহা আমার ফ্যামিলির সঙ্গে দেখা করে দিচ্ছি, ফ্যামিলির সঙ্গে দেখা করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, একটা ডাক্তার দেখি নাও, তুমি মেসেজ টেকনিক কি করে বুঝছো, তুমি মেসেজ টেকনিক কি করে বুঝছো? একটা ডাক্তার দেখি নাও, সানিকে বলা রয়েছে এমন মেসেজ করবি যাতে জট ভাব আসে, যাতে তোকে ছাড়াতে বাধ্য হয়। যেই ছাড়িয়ে দেবো, ওই কেন আমাদের আমাদের খাওয়া দাওয়া, আমাদের কি করে রোজগার হবে, গন্ডগোল তুলবো। যেই মাত্র বুঝেছি হিজদের জন্য রিহ্যাবিলিটেশন প্ল্যান করে দিচ্ছি, সব ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। উল্টে ওরাই এখন পিছনে যাচ্ছিস, তাহলে আমাদের কার পেছনে লাগিয়েছি? তোদের একটা পয়সা ভিক্ষে দেয় না, তাই লাগাচ্ছি, অনেক টাকা দেয় না। এবার আমি ওদেরকে পাশে লাগাচ্ছি, রিহ্যাবিলিটেশন চাই, দেখ কি করে করে। এবার হিজড়াদের, এবার সাধারণ লোক এবার মানতে হবে হিজড়াদের। এই জল খাবো দে বলতে হবে, এই জল দিলাম। ওদের এবার ভালো করে নাকামি দেখতে হবে, নাকামি শিখতে, দেখ কেমন আপনি চলে গেছিস তো, দেখ কেমন খুন যদি কাটতে দেয়, দেখেছিস তো মগজটা দিয়ে 14 বার তো সিজোপিন খাইছি, কিছু করতে পারিস, কিছু করতে পারিস নি। ঈশ্বরের দান। অন্ধজনে দেহ ভালো, মৃতজনে দেহ প্রাণ, তবু করুণাময়ী ইত্যাদি। তুমি তো তোমার বাবারটা টিকিট করে দিচ্ছ, তোমার অসুবিধা হলে কে দেখবে? চারদিকে ওই সিরফিল, একটা নমিনি রাখুন, একটা নমিনি রাখুন, একটা নমিনি রাখুন। কখন রাখতে হয়, কাকে রাখতে হয় আমি জানি। যতদিন না ডক্টর সিনহাদের চার্জ দিতে পারছি, বাবার একটা এগেনস্টে তুলতে পারছি, ততদিন কোন নমিনি রাখতে পারবো না, রাখবো না। ডাক্তারই অসুস্থ করে মেরে দেবে এই সব জলে ফলে খাইয়ে। তাই কর্পোরেশন পুলিশকে ধরে রেখেছি, এখানে খাবো না, বাইরে গেলে সেখানে মেশাবে।
কতবার বলছে একটু বেড়াতে যাও, একবার যাও বর্তমানে, গেলেই তো তোমার শুভাকৃতির কাছে বোনের ব্যাপারটা সলভ হয়ে যায়। বসে রয়েছি, দীঘাও যায়নি, বসে রয়েছি। বেড়াতে গিয়ে অসুস্থ হয়েছে সেখানকার খাওয়ার জলে, এইখানে জ্ঞান মেরে বসে রয়েছি। যতদিন এই পাড়া খাইনি, বাইরে বাইরে ঘুরে থেকেছি, কিছু হয়নি। এই পাড়া শুধু একটি চাউ নিয়ে এসেছিলাম ওই শর্মার কচুরি দোকানের পাশ থেকে, অমনি ঠান্ডা হতে রাখলো শরীর, একবারে থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করলো। আমি বলেছি, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল বিধানবাবুর কথাটা, এক্ষুনি আমার অক্সিজেন লাগবে। গরম জল করে শাওয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে যে আমি ঠাকুর ডাকিনি, বাবাকে শুধু ডেকেছি। আর গরম জল করে দাঁড়িয়েছি, আমার হাত ফাত লাল হয়ে জ্বালা করছে গরম জলে, বুঝতে পারলেন? হাত ফাত লাল হয়ে জ্বালা করছে গরম জলে, শুধু গরম, মানে গরম জল একটা পরেও না হতো, বুঝছেন? মাঝে মাঝে যেই ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তখন আমি চিন্তা করছি কি করবো, শরীর একবার ঠান্ডা হয়ে কাঁপতে আরম্ভ করছে। গরম জল ওপর থেকে জল বন্ধ হয়ে গেছে, পড়ে যে পড়ছে, আমি কলের জল নিয়ে গরম জল গায়ে থাকছি, ঢালতে বডি একটু তৈরি হলো, সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে কিছু নেই, তখনও গ্যাস ফ্যাসকে কিছু বসেনি। ওই আমার এটা ছিল ভাগ্য ভালো, ওই গরম করা ওভেন যেটাকে বলে মাইক্রোওয়েভ, গরম জল করে খেয়েছি। গরম জল খেলে আবার বমি বমি আসে। আবার একটু বাদে ওইখানে গরম জল গায়ে ঢেলেছি, তবে সুস্থ হয়েছে। আমি বলে গেছিল বিধানবাবু কথা, ওরা কি করেছিল আমি জানি, প্ল্যানটাকে করে দিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে করে, তারপর সুস্থ হয়েছে। সুস্থ হয়ে 18 থেকে 20 ঘন্টা বিছানা থেকে নড়ে পেচ্ছাপও করতে পারিনি, এমন ক্লান্ত হয়েছিলাম। ছাড়িনি, এক বক্কা ছেলে, এখনো কিনে খাই, এখনো জোম্যাটো খাই, এখনো বাংলো যায়নি, বুঝলেন? চ্যাংড়ামো চলছে, মেয়েদের হাতে রান্না খেতে এসছে, মেয়েদের কি খাবে নাকি, চ্যাংড়ামো চলছে বাঙুর নিয়ে। কারণ বাঙুরে আমি থেকেছি, সবাই চোখের সামনে দেখেছে, একটা এদিক ওদিক নেই, তাই বাঙুর দিয়ে একটা গন্ডগোল পাকাবার জন্য আমরা উসকুস করছি। এইটা হচ্ছে এই নকশালাইটদের কাজ, নকশাবাজি। বালবাড়া আমি তোদের থেকে বেশি নকশাবাজ রে, ঠিক আছে? প্রথমে না বুঝলে পরে তোদেরকে ঢুকে যাবে। চ্যালেঞ্জ হলো করে দেখ, আমি এক ব্যাপার পেটে, তোদের এক ব্যাপার বেটা বললে তো তোরা আবার লজ্জা পাবিস, পাস, কারণ তোরা 10 বাপের বেটা, আর তোদের মাই ঠিক নেই, বুঝলে? কিছু করতে পারবে না, ওপেন করে দিলাম, যাতে সভা করে পলিটিক্যাল পার্টি না আনতে না পারি, তাই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করেছে, বাল ছেড়ে গেছে, যা করে আরো বেশি করে দিলাম, পার্মানেন্ট হয়ে গেল, মরে গেলে রয়ে যাবে, ফ্রি সাইটে করেছি। তার আগে আমেরিকাতে দিয়েছি, হাত মিলিয়ে দিয়েছি, কিছু করতে পারবে না, বুঝেছো? ওসব নাটকবাজি বন্ধ করো, এখানে হবে না, অন্যত্র দেখো, এখানে হবে না, অন্যত্র দেখো। হেতাক্তরে মানাইছে না রে, ওটাকে শুনেছিলাম তো, এবার আমি তোমাদের উত্তর দিলাম, হেতাক্তরে মানাইছে না রে, মেয়ে মানুষদের আদর পাবি, অনেক কিছু পাবি, হেতাক্তরে মানাইছে না, কেটে পার থাকতে হয়, ঠিক মতো থাকবি, আমার কথা শুনে থাকবি, যেমন বলো তেরকম থাকবি। এখন আমি থেকেছি তো, এবার চল চাকা ঘুরে দিচ্ছি। তো আমার বাবা, my father was the first to make it known to the Congress in the center, not formally but informally and directly, that using the name of Congress, Birla's influence, this has Bhupen Bose done, and this is the actual picture, and that made turn up Congress, rather Sanjay Gandhi and Maruti Suzuki was brought in. Maruti means Pavan Devata and Suzuki is a Japanese name. And it was rumored that Hilltop house has been gifted and so much amount have been donated to Congress, and Indira Gandhi also personal account, this thing, that thing, all false. This Dez Medical did, and Birla had no option but to support them, because they had already been tied up. So the trickery is done by Dez Medical and Bhupen Bose.
And that's what continues. And I previous later I told you about my father stopping the Bombay this thing. That is the problem. And because Sanjay Gandhi was the main initiator of Maruti Suzuki, difference between mother and son was at least used. It was not so. And that could not be reached to success. He was purposefully murdered in a plane crash. Understanding this, Indira Gandhi took up the reign not to differentiate, dissipate India on secular ground, religious ground. That is why I did not take up the demands, one or two demand of Balwant Singh or whatever, forgot the name, the who was the extremist in Punjab, and you know the history I've written down. And that is why her clerks and these assistants, government recruiters, made a plan to get it done on the 15th April. That is the Guru Nanak Day and whatever, the holy day, auspicious day of the 6th. I have to go now. And doing that, there was so dissatisfaction, and she bore the throne of crown and died, taking her own responsibility to keep India apart, solid, and together and tight on the ground of religion. And that this BJP made him arrested, and this emergency situation was there. And history repeats itself. They have been tried to do it on the religious right ground, but I will stop it. So, as you know, at North East, Bidhannagar, etc., DC. And now cannot doing it on the mask wearing issue, this corona, COVID, and false reporting. And that making people, the traffic police wear masks so that they die and the next generation comes up. Who himself says that lockdown is not going to help. Not wearing mask there, not social distancing. And that the rage, the anger, they could not make a religious riot. They made the religious concerns to close down, shut down prayers, and stop praying. And wearing mask inside, and social distancing inside, and wearing washing hand with that made of alcohol, which is totally stopped inside a mandir or masjid or even a Christ. And they have to wash with the alcohol and use that thing with the smell of it inside the prayer, so that when you are praying, you are smelling alcohol. So in case you are praying or in case you are inside, so that your mind gets stuck to alcohol. I must drink, I must snooze, I must dream. What are my fantasies? More than the attention to and devotion to the deity over there. The psychological warfare, the psychological terrorism, and the involvement of Miss Banerjee directly, and the whole thing through these Naxalites people. Head is Subrata Mukherjee. Yesterday I went for an armed guard, and now today the clapping began. So many days they are not. So that pray to God if nothing happens, so that nothing happens, so that nothing happens. Since I am totally legal and totally administrative step and bold step, nothing can happen. And I am informing the consul generals also. See, I have gone to the international level of this thing, but no security is granted to me because of BJP, and I don't have any connection in the Home Security. People have helped me, but how far can I go ahead? So I am doing this. So that time, what about your God? We can snatch you also. The type of fearing. And yesterday, কি বলে চলে আসছে ডুবডুব করছি হ্যাঁ বাদন নাচ নাচলাম কেমন লাগলো বাদন নাচ তো নাচালে তা সেটা আবার শোনাতে এসছে কেন তুমি তো নাচিয়ে দিয়েছো আবার মনে করাতেই না আমি না করেছি জানিস বলতে এসছো কেন তার মানে আমি বুঝিনি হ্যাঁ তা না হলে তুমি হেরে গেছো
এতদিন করেছিলাম, আর করতে পারছি না। আমি কিন্তু করেছি। আচ্ছা করেছো, কিন্তু আর পারলে না তো, হেরে গেল তো। হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি স্যার খাবারটা। জোম্যাটো বয় না, সুইগির বয়রা করেছে। সুইগি বন্ধ করেছে, জোম্যাটো বন্ধ করো। জোম্যাটো চালিয়েছি, সুইগি বন্ধ রেখেছি, দেখ কি করতে পেরেছিস। যেটা মনে হচ্ছে সেটা বল। চল পিছে হাট, পিছে হাট। গাড়িতে বেরোচ্ছি চন্দনের কাছে, সাট সাট করে চলে আসছে সুইগি বাইক নিয়ে। সুইগি তো বন্ধ। কেন চলে আসছে? কিছু একটা যদি ঘটে। আমি কিন্তু নাম্বারগুলো দেখে রেখেছি, আমি কিন্তু নাম্বারগুলো দেখেছি। চন্দনকে নিয়ে ওই গাড়ি নিয়ে আমি যাব। তাই আমার গাড়িটা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তোর বাপের সত্তা তোর ওপর তুলবো। ফলস কেস দিয়ে বন্ধ রেখে চারদিকে খসানো হচ্ছে আমার গাড়িটা, তোর বাপের সত্তা তোর ওপর তুলবো। শালা অ্যাম্বাসেডর মন করেছিস আমাদের এই অবস্থা হয়েছে? কংগ্রেস এক পা কেন 500 কোটি পায়ে গিয়ে আছে গাড়ি দেওয়ার জন্য। এনি প্রবলেম আমরা দেখে নেব, চাইতে হবে না, শুধু অনুমতি দিলেই হবে। তারা অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছে, তারা অপেক্ষা করছে না আমি চাই, দিইনি। টাটাও তখন ব্যবসা করেছে, সেনাবাহিনীতে দিয়েছে লরি ফরি ট্রাক ফাক, এই সেগমেন্টে ঢুকতে দেয়নি ভূপেন্দ্র। বুঝতে পারছেন? ঢুকতে দেয়নি। মহেন্দ্ররা এখন চেষ্টা করে ঢুকতে যাচ্ছে, টাটারা এখানে ঢুকতে আছে, ঢুকতে দেয়নি। মহেন্দ্রকে ঢুকতে দিচ্ছে না, হুন্ডাইকে দিচ্ছে। কিছুতেই মহেন্দ্রকে ঢুকতে দিচ্ছে না, দিলেই যেই রেখে যাচ্ছে অমনি খুটখুট করে এমন সব খারাপ করে দিচ্ছে যে এটা আমার নাটক করেছে। কেউ মোটরসে দেখবেন এমন খুটখুট করে দিচ্ছে, এত সারাতে হচ্ছে, এত সারাতে হচ্ছে, আর পাচ্ছে না। কে কখন যে পড়ে যাচ্ছে কে দেখতে পাচ্ছে। আমি যেমন এখানে চাবি দিয়ে গেছি, চাবি খুলে খুলে ঢুকছে, ক্যামেরা অন করতে দিচ্ছে না, অ্যালায়েন্স লাগাতে দিচ্ছে না। সেরকম কে কখনো যে খুটখুট করে কি খারাপ দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে, গাড়ির সাথে সাথে পাগলা মনে ছেড়ে যাচ্ছে। তাই মন্দ শুধু পুলিশ ফোর্সের জিপ ফিট দিতে পেরেছে, আর দিতে পারছে না, যাতে হুন্ডাইকে না ঢুকতে দেওয়া হয়। তাই পুলিশ ফোর্সের জিপ দিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র ফরেন কোম্পানি আমি যত জানি হুন্ডাইকে ঢুকতে দিয়ে হুন্ডাই গাড়ি ঠিক থাকে। আমার বোন হুন্ডাই গাড়ি কিনেছে, রিনল্ট কিনেছে। ঠিক আছে, নমস্কার। সুব্রত ডান হাত, নমস্কার।